அனைவருக்கும் வணக்கம். இனிய 74வது சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். பூட்டிய இரும்புக் கூட்டின் கதவுகள் திறக்கப்பட்ட நாள் இது. சிறுத்தையே வெளியே வா என்று நம் பாரதிதாசன் பாடியது போல் ஆங்கிலேயரிடம் அடிமைப்பட்டிருந்த நம் தாய் திருநாடு சுதந்திரம் பெற்ற நாள் இன்று. இந்நன்னாளில் சுதந்திர தின விழா நிகழ்ச்சி அண்ணா நகர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணசுவாமி மகளிர் கல்லூரியில் இனிதே துவங்குகின்றது. எங்கள் தமிழ்மொழி வாழ்க, தமிழ்மொழி என்றென்றும் வாழியவே. தமிழ் அன்னைக்கு முதல் வாழ்த்து. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கீழொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிது தெக்கனமும் அதிசிறந்த திராவிடன திறனாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திரக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்த செயல் மறந்த வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடிய 3ஆம் ஆண்டு கணிதத்துறை மாணவி நிஷாவுக்கு நன்றி. எமது அன்பிற்கினிய கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் கீதாராணி அவர்கள் மூவர்ண கொடியை ஏற்றுகின்றார். பல லட்சம் பேர் ரத்தம் சிந்தி இன்னுயிர் நீத்து பாடுபட்டு பெற்றதல்லவா நம் சுதந்திரம். அப்படிப்பட்ட சுதந்திர காற்றை சுவாசித்துக் கொண்டே நாம் நம் கொடிப்பாடலை பாடுவோம். சிறப்பாக பாடிய 3rd BA இங்கிலீஷ் ஜீவதர்ஷினி மற்றும் 3rd BSc மேக்ஸ் நந்தினி இருவருக்கும் நன்றி. சுதந்திர தின வாழ்த்து செய்தியை வழங்க வருகின்றார் எம் கல்லூரி முதல்வர் அவர்கள்.
Good morning. A very happy Independence Day to you all. Today we are celebrating the 74th glorious year of independence. Independence Day and Republic Day are the only 2 days of national importance that are to be celebrated with much fanfare, enthusiasm, and jubilation. What is independence? Is it freedom? Yes. If it is freedom, what is freedom? The right to do what you want, the right to speak, the right to act, and above all, the right to free thinking. Have you heard of this dictum that your freedom ends where others begin? I'm going to pose a volley of questions to you. Have you ever wondered how life was before 1947? Probably your grandfathers would have given you some idea about how India was during those years. When you turn the pages of history, you read or you come across various agitations, marches, mutinies, and satyagrahas by great leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, etc. I just want you to understand what independence had given you and what freedom should teach you. Yes, communal harmony, human values, religious tolerance, good neighborliness, and above all, the ability to love your fellow beings, and also the desire to coexist. We all know that no man is an island. We live in a globalized world, and whatever happens in a remote part of the world will have its impact in your villages, in your towns, and even in your cities. Internet has become the lifeline of mankind. It has also broken all barriers. So there is more exposure, more knowledge, and greater competition. The world is full of technocrats. I'm sure many amongst you would also be tech savvy, and I remember the essay that we all wrote when we were in school. The title of the essay goes like this, that science is a curse and a boon to mankind. I request all of you to use science and technology for constructive purposes and for the betterment of your lives. Improve the quality of both your thoughts and actions. We all know that quality is never an accident. It is a result of high intention, sincere effort, intelligent direction, and skillful execution. Who better than the student community can make this happen? I also would like to sow the seeds of leadership amongst the young brains. Schools and colleges become the perfect platforms to achieve this objective. A leader is a person who thinks about others, solves people's problems, and has a vision for the people. India needs young minds like you to become leaders and join the nation building exercise. Most importantly, I earnestly request you all to develop a simplicity of approach, a touching concern for one and all, and with your courage, conviction, and enthusiasm,
make the place a better place to live in. I wish to conclude with one of my very oft quoted quotations. The best thing to give your enemy is forgiveness, to your opponent, tolerance, to your friend, your heart, to your child, good example, to your father, deference, to your mother, a good conduct that will make her proud of you, and to all men, charity. Jai Hind and Vande Mataram. கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தம் ஒன்று வருகுது, சத்தியத்தின் நித்தியத்தை நம்பும் யாரும் சேருவீர் என்று ஒருங்கிணைத்து போராடிய தியாகிகளை நினைவு கூர்ந்து சுதந்திர தின வாழ்த்துரை வழங்கிய எம் முதல்வருக்கு நன்றி. தேன் தமிழில் சுதந்திர தின எழுச்சியுரையை நல்க வருகிறார் எம் கல்லூரியின் 3ஆம் ஆண்டு பிகாம் CA மாணவி செல்வி பிரவீனா ஜெனிஃபர். அனைவருக்கும் வணக்கம் மற்றும் என்னுடைய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். இன்று நம் தேசத்தின் 74வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுகிறோம். சுதந்திரம் என்றால் என்ன? சுதந்திரம் என்பது காவியம் அல்ல கையில் கிடைப்பதற்கு. சுதந்திரம் என்பது கண்களுக்கு தெரியாத சரித்திரம். அழியா புகழோடு வாழும் தமிழே வாழ்க, அடிமை பரம்பரையாயிருந்த நம்மை ஆளும் பரம்பரையாய் மாற்றிய சுதந்திர நாளே வாழ்க. சதையை விதையாக்கி உணர்வுகளை உரமாக்கி உதிரத்தை தெளித்து சரித்திரத்தில் பதிந்த பொன்னாள் இந்நாள். சுதந்திர காற்று தேகத்தில் உழவ தன் மூச்சு காட்சியை இழந்த எண்ணற்ற தியாகிகளை நினைவு கூறும் நாள் இந்நாள். அடக்குமுறையால் நம்மை அழிக்க நினைத்த அந்நியர்களை அகிம்சை முறையால் ஓட வைத்த பொன்னாள் இந்நாள். 1947ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 15ஆம் நாள் என்பது ஒவ்வொரு இந்தியரின் வாழ்விலும் நினைவிலும் நிற்கும் தினமாக கருதப்படுகிறது. இந்நாள் நம் புதிய தேசத்தின் உதய நாள் மற்றும் ஒரு புதிய தொடக்கத்தின் தொடக்க நாள் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. இறையாண்மை கொண்ட நாடாக திகழும் நமது இந்தியாவின் சுதந்திரம் என்பது நூற்றுக்கணக்கான ஆன்மாக்கள், ஆயிரக்கணக்கான புரட்சியாளர்கள் மற்றும் தலைவர்களின் வெற்றி என்று கூறலாம். நாம் நமது தாய்மண்ணில் சுதந்திரமாக சுதந்திர காற்றை சுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் அதற்கு முதல் காரணம் நம்முடைய தேச தலைவர்களும் போராட்ட வீரர்களுமே. மகாத்மா காந்தி அறவழியில் போராடி அகிம்சை என்னும் மாபெரும் மந்திரத்தை உலகிற்கு வித்திட்டவர். வீரம் பற்றி பேசினாலே சற்றென்று நினைவிற்கு வருபவர் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன். தன்னுடைய இறுதி மூச்சு வரை அசாதாரண தைரியத்தால் ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்தவர். நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் போரின் மூலமே ஆங்கிலேயர்களை எதிர்க்க முடியும் என்று இந்திய தேசிய ராணுவத்தை உருவாக்கியவர். தீபகற்பம் என்றும் பாரத தேசம் என்று அழைக்கப்படும் நமது நாடானது மேற்கே பாகிஸ்தான், கிழக்கே வங்காளதேசம் என பெருவாரியான பரப்பளவை கொண்ட ஒரே நாடாக இருந்தது. மன்னராட்சியில் செழிப்பாகவும் பசுமையாகவும் செல்வ செழிப்பில் அனைத்து நாடுகளுக்கும் சிம்ம சொப்பனமாக இருந்தது. விஜயநகர பேரரசு காலத்தில் கடல் வழியாக முதல் வந்தவர் தான் வாஸ்கோடகாமா. வந்தோரை வாழ வைக்கும் நாடெங்கள் நாடு என்ற பெருமை இந்தியாவிற்கு தொடக்கத்திலிருந்தே உள்ளது. மேற்கு நாடு வேட்டையாட கல்லெடுத்து காலையில் கல் குடைந்து சிலை வடித்த கலையின் தேசம் அல்லவா நம் தேசம். அப்படிப்பட்ட இந்திய தேசத்திலே எத்தனை இன்னல்களை தாண்டி முழுமையான சுதந்திரம் அடைந்தது நம்முடைய தேசம் மட்டும்தான். மூவர்ண கொடியின் காவி நிறம் குறிப்பது காற்றாற்றாய் ஓடுகின்ற குருதி நீரையோ, வெண்மை நிறம் குறிப்பது வன்முறைகளால் வாழ்வில் வண்ணம் இழந்து போன விதவைகளின் விலாசத்தையோ, பச்சை நிறம் குறிப்பது பச்சொந்தைகளாய் மாறும் அயோக்கியர்களின் பச்சை அயோக்கியத்தனத்தையோ தவித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் பாரத தாய். ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு, நம்மிடம் ஒற்றுமை இல்லாவிடில் அனைவருக்கும் தாழ்வு என்று பாடினார் பாரதியார். இந்துக்கள் என்றால் தீபாவளி, கிறிஸ்துவர்கள் என்றால் கிறிஸ்துமஸ், முகமதியர் என்றால் ரம்ஜான், இந்தியன் என்றால் ஆம் நம் பிறப்பால், இனத்தால், மொழியால், மதத்தால், மாநிலத்தால், உணவால், உடையால் வேறுபட்டிருந்தாலும் இமயத்தின் முதல் மண்ணிலிருந்து முக்கடல் சங்கமிக்கும் குமரியின் கடைசி துளி நீர் வரை நாம் இந்தியன் என்ற உணர்வோடு கொண்டாடப்படும் தியாக திருநாள் இது. காந்தியும் காமராஜரும், நேருவும், நேதாஜியும், பட்டேலும், பாரதியும் செய்த தியாகத்துக்கு உயிர் கொடுப்போம். பெற்ற விடுதலையை பேணி காப்பது ஒவ்வொரு தனி மனிதனின் கடமையாகும். நிறைவாக, இந்த உலகத்தில் பிறந்த அனைவருக்கும் வரலாற்றின் பக்கங்களில் ஓர் பக்கம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உலகத்தில் பிறந்த அனைவருக்கும் வரலாற்றின் பக்கங்களில் ஓர் பக்கம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த பக்கத்தை இந்த உலகையே திரும்பி பார்க்க வைப்பது
உங்களின் கைகளில் தான் உள்ளது. வாழ்க பாரதம், வளர்க இந்தியா. ஜெய்ஹிந்த். வாய்ப்பு தந்தவைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடு, பூரண ஞானம் பொழிந்த நன்னாட்டின் விடுதலை சிறப்பை எடுத்துரைத்த தோழிக்கு நன்றி. இப்பொழுது ஆங்கிலத்தில் உரையாற்ற வருகிறார் 3ஆம் ஆண்டு ஆங்கிலத் துறையை சார்ந்த P.S. Pauline Angelina. Good morning to one and all presenters, our chairperson Sri M.A.K. Balakrishna sir, our director and managing trustee of Krishnaswamy Educational Trust, Sri K.V. Krishnanand sir, Sri K.V. Arun sir, Sri K.V.K. Rajmohan sir, our dean Dr. R. Revati ma'am, our principal Dr. R. Geeta Rani ma'am, our coordinator T. Hema ma'am, our teaching and non-teaching staffs, and my dear friends. I am Pauline Angelina of 3rd BA English Literature, here to present a speech on the special occasion of 74th Independence Day. As we all know, we celebrate this day every year, but to get this independence, our freedom fighters, our soldiers and our leaders have gone through blood, sweat and tears and sacrifices. In the past, the thorn bushes have quenched the thirst with the blood of millions and has now become the bed of roses in the name of independence, and we are enjoying that privilege. Now in the 21st century, we are facing similar problems like political, economic, cultural and environmental issues, and the only way to get through this is to stay united. So let us all unite together and bring a change in the society, in our country India, and make it a better place, and let us all enjoy the privilege of this independence. Thank you. அச்சமின்றி அழகாய் ஆங்கிலத்தில் உரையாற்றிய தோழிக்கு நன்றி. வந்தே மாதரம் என்போம், எங்கள் மாநிலத்தாயை வணங்குதல் என்போம் என இந்தியில் பாட வருகின்றனர் எமது கல்லூரி 3ஆம் ஆண்டு ஆங்கிலத்துறை மாணவிகள் P.S. Pauline Angelina மற்றும் S.R. அபிராமி. जहाँ में बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती. और आज नवे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था. ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तकता. ये तेरे समय तेरे खून से तो सजते संवरती रांचे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरे हीर तो धरती रांचे. तेरे मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. तेरी नदियों में बह जा, तेरे खेतों में लहरा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम. वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम.
மிகச் சிறப்பாக நம் செவிகளுக்கு விருந்தளித்த எமது தோழிகளுக்கு நன்றி. ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே, ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று ஆனந்த தாண்டவம் ஆட வருகிறார் 3ஆம் ஆண்டு கணினி அறிவியல் துறை மாணவி நிஷா நித்யஸ்ரீ. ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே, ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று. ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே, ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று. ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே, ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று. எங்கும் சுதந்திரம் என்பதை பேச்சு, நாம் எல்லோரும் சமம் என்பதுறுதியாச்சு. எங்கும் சுதந்திரம் என்பதை பேச்சு, நாம் எல்லோரும் சமம் என்பதுறுதியாச்சு. சங்கு கொண்டே வெற்றி ஊதுவோமே, சங்கு கொண்டே வெற்றி ஊதுவோமே, சங்கு கொண்டே வெற்றி ஊதுவோமே, இதை தரணிக்கெல்லாம் எடுத்து ஓதுவோமே. சங்கு கொண்டே வெற்றி ஊதுவோமே, இதை தரணிக்கெல்லாம் எடுத்து ஓதுவோமே. ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே, ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று. ஆடுவோமே உறவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம், வீணில் உண்டு களித்திருப்போரை நிந்தனை செய்வோம். உறவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம், வீணில் உண்டு களித்திருப்போரை நிந்தனை செய்வோம். விழலுக்கு நீர் பாய்ச்சி மாயமாட்டோம், விழலுக்கு நீர் பாய்ச்சி மாயமாட்டோம். வெறும் வீணரு கூடை துடலம் ஓயமாட்டோம். விழலுக்கு நீர் பாய்ச்சி மாயமாட்டோம், வெறும் வீணரு கூடை துடலம் ஓயமாட்டோம். ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே, ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று. ஆடுவோமே நாம் இருக்கும் நாடு நமதென்பதறிந்தோம், இது நமக்கே உரிமையாம் என்பதறிந்தோம். நாம் இருக்கும் நாடு நமதென்பதறிந்தோம், இது நமக்கே உரிமையாம் என்பதறிந்தோம். பூமியில் எவர்க்கும் இனி அடிமை செய்யோம், பூமியில் எவர்க்கும் இனி அடிமை செய்யோம். பரிபூரணனுக்கே அடிமை செய்து வாழ்வோம். பூமியில் எவர்க்கும் இனி அடிமை செய்யோம், பரிபூரணனுக்கே அடிமை செய்து வாழ்வோம். ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே, ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று. ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே, ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று. ஆடுவோம் ஆடுவோம் பாடுவோம் ஆடுவோமே. மை சிலிர்க்க நடனமாடிய தோழி நிஷாவிற்கு நன்றி. இறுதியாக நாட்டுப்பண் பாட வருகிறார் 3ஆம் ஆண்டு கணிதத்துறை மாணவி நிஷா. जनहन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता,
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल की तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाथा चरण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे இந்நிகழ்ச்சியை தொகுத்தளித்தவர் 3ஆம் ஆண்டு கணிதத்துறை மாணவி ஸ்வேதா ஜே. இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். ஜெய் ஹிந்த்.